کے لوگوں کے کنسرنز ہیں. آپ اختیار ولی خان صاحب اس پہ جواب دے دیں, پھر میں بریک پہ جاؤں گی. کہ دونوں کی دائیں آنکھ کا مسئلہ ہے, دونوں کو آنکھ کا مسئلہ ہے, 85% نظر نہیں آتا. یہ آج بھی انہوں نے بتایا ہے اس حوالے سے. تو کیا یہ کو انسیڈنس ہے؟ یہ جو کو انسیڈنٹ ایسے ہوتا ہے یہ ہمیشہ ٹوینز میں ہوتا ہے یا ان میں ہوتا ہے جیسے جن میں پیار محبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن پیار محبت ہے لیکن یہ ہوگی, لیکن وہ کسٹڈی میں لیکن ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے. ایج لمٹ بھی یہ چیز ہوتی ہے, عمر کا بھی ایک فرق ہوتا ہے. دوسرا, عمیر نیازی صاحب نے بھائی نے کہا کہ وزیر اعظم کے یہ کیس وہ کیس. عمیر نیازی صاحب ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو صاف پانی کے کیس میں بلا کر گندے پانی میں بٹھا دیا جاتا تھا. ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے کہ ہماری پارٹی کے قائد کے ساتھ کس طریقے سے ان کے سامنے ان کی بیٹی کی گرفتاری ہوئی تھی. اور یقین کریں میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے اپنی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے, نہ آپ کے ساتھ, نہ آپ کی جماعت کے ساتھ, نہ آپ کے لیڈر کے ساتھ. نہیں مگر خان صاحب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ان کی طبی جو مسائل میں اس پہ آتا ہوں, میں بریک لے لوں پھر اس کے بعد آ جائیں. جو ہو رہا ہے یہ ان کا اپنا کھودا ہوا گڑھا ہے, اس میں گرے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے کوئی ہاتھ, ان کو ہاتھ دے دے اٹھا لے. یہ جس ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا, وہ انگلی اور ہاتھ, وہ ان کی طرف بڑھ نہیں رہا. دوسری طرف یہ مڑ کے دیکھیں گے تو ان کو شاید کوئی مگر یہ کوئی مل جائے مسیحا. ذمہ تو نہیں ہوا جا سکتا. عمیر نیازی صاحب آپ گفتگو سن رہے تھے اختیار ولی خان صاحب کی, اور ظاہر ہے کہ یہ شکوہ جواب شکوہ تو چلتا رہے گا, لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں, ان کے اپنے اندر کے مسائل ہیں. علیمہ خان صاحبہ کچھ کہتی ہیں, آپ کی پارٹی کچھ اور کہتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب آج بہت ناراض تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر نہیں آئے. تو کیسے آپ کی پارٹی کیسے جو ہے وہ آگے چلے گی؟ لاہور کا جلسہ آپ نے کینسل کیا ہے. دیکھیں, پارٹی کے اختلافات اس سینس کے نہیں ہیں کہ بندہ کہے کہ جی کہ دو ڈیفرنٹ صورتحال اختیار کر رہے ہوں. اصل چیز سمجھنے کی کیا ہے کہ دیکھیں, پارٹی ہے اپوزیشن میں پارٹیز کا ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے, اور پارٹی کا چیئرمین اس وقت جیل میں ہے. آپ کی ڈائریکٹ چین آف کمانڈ جتنی ہے وہ بھی دیکھتی ہے چیئرمین عمران خان کی طرف, ساتھ ہی ساتھ آپ کی ورکر بیس بھی دیکھتی ہے ان کی طرف. باہر اس وقت کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ پارٹی ورکرز اس کی طرف دیکھتے ہوں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم بظاہر نظر آتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ دو اور چیزیں ہیں جن کو نوٹس کرنا چاہیے. دیکھیں, مشکل وقت میں احتجاجی سیاست بھی ہوتی ہے اور مفاہمت کی بھی سیاست ہوتی ہے, اور ہمیشہ اس کام کے لیے دو مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی بظاہر اس کے لیے دو مختلف ٹیمیں ہیں. مگر ان دونوں مختلف ٹیموں کا اس وقت رخ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں, وہ سپورٹ کے بجائے ایک دوسرے کی طرف نظر آتے ہیں. اور وہ اگر کسی طرح سے لفظی گولہ باری کو بند کرا دیا جائے تو انرجی آؤٹ ورڈ چینلائز کریں تو یہ مسئلہ نہیں نظر آئے گا. تو اس میں تھوڑی سی محنت کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہو گئے, سیکٹری. آپ کو لگتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو محنت کرنی پڑے گی, بیرسٹر گوہر صاحب کو محنت کرنی پڑے گی؟ ہمیں تو کوئی مزاحمت کا سوائے علیمہ خان صاحبہ کے کوئی اور مزاحمتی رہنما تو نظر نہیں آ رہا اس وقت. نہیں, دیکھیں, نون لیگ نے بھی کرائسس کا ایک ٹائم پیریڈ گزارا تھا نا, تو سارے تو کوئی مزاحمت نہیں کرتے نا. اگر مریم نواز اس وقت مزاحمت کا سمبل نون لیگ کے لیے بنی ہوئی تھی تو اس وقت مفاہمت کی ٹیم بھی موجود تھی, مگر ان کے وقت وہ دونوں ٹیمیں کم از کم ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہی تھی. پی ٹی آئی کو جو چیز انشور کرنی کی ضرورت ہے, جو اس وقت ان کے سیکرٹری جنرل پارٹی کا چیئرمین یہ کریں کہ ان دونوں ٹیموں کا رخ باہر کی طرف کرائیں, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو فوکس میں رکھیں. دونوں اپنے کام کریں, دونوں اپنے دائرے میں ٹھیک کام کر رہے ہیں, مگر ایک دوسرے کو لفظی یا تنقیدی نشانہ نہ بنائیں. آپ جیسی جو سین وائسز ہے وہ میٹنگز میں یہ بات نہیں کرتی, آپ کی بات کو سنا نہیں جاتا؟ نہیں, دیکھیں, بات ہے کہ اس وقت خان صاحب کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور وہ گیپ دیکھیں اکتوبر مجھے جو یاد پڑتا ہے مہینہ تھا جب بیرسٹر گوہر کی آخری ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد کسی سیاسی بندے کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. ساتھ ہی ساتھ جو گیپ ہوا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے, کیوں ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نہیں ہو پا رہی ہے؟ سلمان صفدر صاحب تو ان کے نہ فیملی ممبر ہیں, نہ
उनकी पार्टी में उनका कोई किरदार है, फिर उनसे मुलाकात होती है, लेकिन अदरवाइज कोई मुलाकात नहीं है। उनकी आंख का इतना मसला हुआ है, हुकूमत उसके ऊपर भी जवाब दे। देखिए, जहाँ तक आंख की बात है ना, वक्त के साथ साथ ये बात अगर नज़र की कमी की हो, तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि इमरान खान वॉज नेवर 6/6। जब वो हलफ ले रहे थे वज़ीर आज़म बन के, तो उस वक़्त भी वो ओत अपना पढ़ नहीं सक रहे थे, तो उनको चश्मा ढूंढना पड़ा, वो निकाल के वो पहन के उन्होंने हलफ लिया था। ही वॉज नेवर 6/6 जब वो जेल जा रहे थे। अब उसके बाद देखिए, डेप्रिसिएशन भी एक चीज़ होती है वक्त के साथ साथ। हम भी को पहले दिन से चश्मा नहीं लगा के बैठे हैं, तो बीमारी आती है जाती है। हाँ, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़रूर देख सकती हैं कि बाकायदगी के साथ उनको चौथी डोज जो है वो कल परसों उनको दे दी गई थी। मतलब उस पर कोई कहा जा रहा है कि उनकी सेहत पहले से ख़राब है, यानी वो कमज़ोर हैं, उनका वज़न गिरा हुआ है। ये बात दुरुस्त? लाजिमी बात है, वो खुराक की कमी नहीं है, हाँ, वर्जिश की मशीन की कमी नहीं है, अखबार मिल रहा है, टीवी चल रहा है, खाना मिल रहा है। जो फैसिलिटीज़ जेल में आज जितने वो प्रिविलेज कैदी हैं, कोई पाकिस्तान का सियासी कैदी इतना कोई प्रिविलेज कैदी नहीं रहा। लेकिन सेहत उनकी जो ख़राबी की वजह है वो यही है, जो भी आप उमैर नियाज़ी साहब से बात कर रही थी, मेरे भाई से, वो अपनी पार्टी के हर बंदे पे गुस्सा है। अच्छा। और हर ओहदेदार पे गुस्सा है, अपनी बहन पे भी गुस्सा है। अच्छा। वो कहते हैं मुझे निकालो बाहर, डील करते हो या कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या वटेवर जो भी करते हो, लेकिन मुझे निकाल लो। उनको वो तंग हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान इस वक्त जेल में तंग हैं, उनको निकलने का रास्ता चाहिए और रास्ता निकलने का कोई नहीं है। तो उस वजह से ये जो सुहेल आफरीदी आए थे, ये जो वजीर आला बन गए, अली अमीन को आप स्टेप डाउन करके साइड पे कर दें और ले आए आप सुहेल आफरीदी। क्यों? उनको टारगेट दिया गया था कि आपने मुझे निकालना है, टकरा जाना है अपने रियासत तो से। आपने उनसे मिलने नहीं दिया ना उनको। वो अपने देखे, अगर वो वजीर आला बने जब तो मैं वो... उस पर भी आता हूँ, मिलने पर भी, तो एक वजीर आला को उतार के दूसरे का लाने का मकसद यही था। और ये पे दर पे आपने देखा होगा, पार्टी में बहुत सारी चेंजेस भी कर रहे थे। अपोजिशन लीडर ही अपनी पार्टी से निकाल के बाहर दे दी। तो ये सारी चीजें वो अपनी रिहाई के लिए कर रहे हैं, ये वो जमानत ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर है सारे करते ठीक है हैं, ना, लेकिन उनको मिल नहीं रही। उसकी वजह ये है, आप मुलाकात की बात करती हैं, मुलाकातें 2024 के इलेक्शन से पहले उनकी रेगुलरली हो रही थी। 2024 के इलेक्शन के बाद भी बड़ी फ्रीली और ठीक ठाक हो रही थी, आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। हर मंगल और बुध जुमेरात को उनकी मुलाकातें होती थी। लेकिन अचानक ये नोटिस किया गया कि एक मुलाकात और उसके बाद फिर रियासत पर हमला, एक मुलाकात और फिर उसके बाद एक नई शरारत का बयानिया। फिर अगर मैं आखिरी मुलाकात कह दूं कि वो हुई थी बेटों की, कासिम और सुलेमान की, वो सीधे चले गए और दोनों GSP 8+ की स्टेटस पर उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया वहाँ पे, जो वो मजलिस बनी हुई थी। अब मैं बहन, मैं आपकी शो में बैठा हुआ हूँ ना, तो इधर मैं टॉक शो के लिए आया हूँ ना, इधर मैं यहाँ बैठ के कोई दवाई की दुकान तो नहीं खोल सकता। वहाँ जो मौजू था वो पाकिस्तान का GSP 8+ स्टेटस डिस्कस करना था। उसके लिए उन्होंने उस्मान साहब को साथ लेकर गए थे, और वो दो जो गद्दाराने वतन हैं, ये ना करें आप, गद्दार वो दो, अच्छा, मैं उन दोनों में एक इजराइल से जवाब मुझे जरूरी चाहिए। एक अजायका था, आरिफ अजायका। अच्छा। और वो दूसरा जो था वो किरदार बड़ा मशहूर, उसका क्या नाम था, वो जो बैठा हुआ था उस मीटिंग में। अच्छा, वो इजराइल का एजेंट था। वहां पर बैठकर मुझे ये बताइए, अगर आपके लेफ्ट साइड पर उस्मान बैठे हैं, इस तरफ ये दो किरदार बैठे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक? मैं ये कहूं कि ये तबलीगी इज्तिमा पर गए हुए थे। मैं इसका जवाब दे दीजिए कि सख्त जुमले हैं बहरहाल, लेकिन आप बताइए कि स्ट्रैटेजी क्या है अब PTI की? नहीं, देखिए, स्ट्रैटेजी PTI की क्लियर है, और क्लियर इस सेंस में देखें, 1000 दिन की इमरान खान ने कैद कोई ऐसे नहीं काटी। इमरान खान को पता है कि उसने नवाज शरीफ वाला रास्ता नहीं लेना, और अगर वो रास्ता लेना होता तो बहुत पहले ले चुके होते। अटक जेल से लेके अडियाला तक और बीनाई का जाना 85% बीनाई। देखें, इख्तियार भाई ने जितनी बातें की हैं खान साहब के हवाले से, वो हेयर से हैं, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन किसके पास है? वो सलमान सफदर के पास है। सलमान सफदर साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई
आई वो किस चीज़ की अक्कासी करती है? वो करती है कि खान साहब को मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है, खान साहब को 22-22 घंटे आइसोलेट किया जा रहा है, खान साहब को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा, खान साहब को ट्रीटमेंट विदहेल्ड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये दुनिया से नहीं छुपी हुई। और खान साहब की डिटेंशन पे यूएन के वर्किंग ग्रुप ने क्या कहा कि आर्बिट्रेरी डिटेंशन में आता है कि अब ये इमरान खान की GSP पे भी इम्प्रिजनमेंट मैंने अब रखना एक इलीगल। ठीक, आप वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी मुश्किल भी है, ये केसेस भी बड़े अहम हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत अहम हो जाएंगे, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से और 190 पे तो पहले ही इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस को कहा जा रहा है कि बैंकिंग कोर्ट में जाना ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला भी कर सकता है। कैसा होगा, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला